ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो वैसे मैनू थोड़ी जी हैरानी भी होंदी है कि भारती मीडिया भी खास तौर पर जोड़ा साडा पंजाबी मीडिया है हुण कदी कदाई वो खबरां कैरी करन लग गया है जिहड़ा कि जिन्हां दा संबंध पाकिस्तान दे सिखां नाल है और किवें पाकिस्तान दे सिख महसूस करदे ने कि उन्हां नूं एक ना सिर्फ प्यार वाला जिहड़ा सारा उन्हां दे नाल वरतारा हुंदा है पर किवें वो अदालती निज़ाम होए वो एडमिनिस्ट्रेशन होए वो किवें सिखां दे हक च भी जां जस्टिस दे हक च जिहड़ा बेशक सिखां दे हक च जांदा होए वो मजबूती नाल स्टैंड लैंदे ने और सिखां दे मजहबी जिहड़े सरोकार ने उन्हां दे विच उन्हां दी दिलचस्पी भी हुंदी है और उस नूं यकीनी बनाउंदे ने कि सिख अपने मजहब दीआं प्रैक्टिसिस दे मुताबक अपने रिलीजन नूं प्रैक्टिस कर सकन। और दो खबरां जिहड़े पंजाबी दा प्रसिद्ध मशहूर अखबार जलंधर तो पब्लिश हुंदा है अजीत उस च अज लगियां ने और दोनों ही उन्हां दा ज़ाहिर है कि डेट लाइन बेशक अमृतसर है क्योंकि कॉरस्पोंडेंट उन्हां दा उत्थों करदा है पर लाहौर दे सोर्स दे नाल जोड़ के ये खबरां दित्तियां गईयां ने। पहले जिहदा हैडलाइन लगी है कि चीफ जस्टिस ने गुरपुरब तो पहला नारोवाल करतारपुर साहब रोड बनाने दे दिते हुक्म और इस खबर का सोर्स भी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर ने अमरजीत सिंह और नाल ही जिहड़े ने इस दे नाल उन्होंने बाबर जलंधरी जिहड़े लाहौर बेस्ड ने उन्होंने भी कोट किया क्योंकि डबल कन्फर्म खबर है और उन्होंने दस्सिया कि भी हुण गुरु नानक साहब का 552वां जिहड़ी बर्थ एनिवर्सरी है वो नवंबर महीने च होएगी। बेशक असी जिवें जिक्र करते हैं कि भी पिछले 1 साल तो जत्थियां दी पाकिस्तान जाण ते पाबंदी है करतारपुर साहब कॉरीडोर भी नहीं खोलिया जा रहा है। हुण जिहड़ा कि इस मौके दे उत्ते सानू ये लगदा है कि भी विसाखी दी गैदरिंग दे मौके ते भी कोई जिहड़ा है कोई इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने जां होम मिनिस्ट्री ने कोई जिहड़ा है कंसैशन नहीं दिता। कंसैशन की हुंदा कोविड-19 का बहाना है भावें लखां हिंदू उत्थे कुंभ दे मेले ते इकट्ठे हो रहे हैं और हरिद्वार च और उन्हां दे हज़ारां केस भी नवे आ रहे हैं पर सिखां दे उत्ते पाबंदियां और इस सारे दे बावजूद जिहड़ी सड़क नारोवाल तो करतारपुर साहब है उस बारे इस रिपोर्ट तो ही सानू पता लग्या पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे कि भी उहदी जिहड़ी सड़क है उहदी हालत खस्ता होण करके रोज़ाना सड़क दे उत्ते कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हुंदे रहिंदे सी और ये जदों और यात्रुआं नूं करतारपुर साहब पहुंचण च मुश्किलां दा सामना करना पैंदा सी और इस मुद्दे दे उत्ते चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कीता कि भाई फौरन उस सड़क की उसारी जिहड़ी है वो मुकम्मल की जाए ताकि जिहड़े अड पाकिस्तान के शहरों तो करतारपुर साहब के दर्शनां लई यात्रु आंदे ने उन्हां नूं राहत मिले। तो नाल ही ये भी चीफ जस्टिस ने जिहड़ा ये कहा और उन्होंने मंग की है रादर कि लाहौर तो नारोवाल जाण लई मुरीदके रोड नूं भी डबल किया जाए तो इहदी उसारी मुकम्मल करवाई जाए और ये एक पॉजिटिव खबर है कि भी उन्हां दीआं अदालतां जदों कि उत्थे उन्हां दे अपने होर इशू भी किन्ने चल रहे हुंदे ने इस विच दिलचस्पी लैंदे ने। और दूसरा जिहड़ी एक दिक्कत हुण ज़ाहिर है कि सिख मजहब दे विच जिहड़ियां जदों बंदा मर जाता है तो उसनूं क्रीमेट किया जाता है जिहदे लई लफज संस्कार करना कहंदे ने और इस दे लई ज़ाहिर है कि हुण तां बहुत सारे इधरले इंडियन ऑक्यूपाइड पंजाब जां दूसरे तां इलैक्ट्रिक क्रेमेटोरीयम ने बिजली दे बने हुए ने और
ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਾੜਨਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 86 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀ ਏਰੀਆ ਨਾਰਥ ਵਜ਼ੀਰਸਤਾਨ, ਸਾਊਥ ਵਜ਼ੀਰਸਤਾਨ, ਔਰਕਜ਼ਾਈ, ਜਮਰੌਦ, ਖੈਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕਰਨ 86 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਵੈਕਿਊਜ਼ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਾਬੂ ਸਾਬੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਵੈਕਿਊਜ਼ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਈਨ ਫਰਾਜ਼ ਅਬਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 34 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂਰੁਲ ਹਕ ਕਾਦਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਜਨਵਰੀ ਔਰ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਕੱਲਾ ਬਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਡ ਸੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਵੈਕਿਊਜ਼ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ ਚੌਪਦੇ, ਅਬ ਮੋਹਿ ਜਲਤ ਰਾਮ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਰਾਮ ਉਦਕ ਤਨ ਜਲਤ ਬੁਝਾਇਆ, ਰਹਾਓ ਮਨ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਬਨ ਜਾਈਏ, ਸੋ ਜਲ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਨ ਪਾਈਐ, ਜਹ ਪਾਵਕ ਸੁਰ ਨਰ ਹੈ ਜਾਰੇ, ਰਾਮ ਉਦਕ ਜਨ ਜਲਤ ਉਬਾਰੇ, ਪਵ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਾਹੀ, ਪੀਵ ਰਹੇ ਜਲ ਨਿਖੁੱਟਤ ਨਾਹੀ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭਜ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਉਦਕ ਮੇਰੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੀ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ, ਚਾਹਤਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਡ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਬ ਮੋਹਿ ਜਲਤ ਰਾਮ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਰਾਮ ਉਦਕ ਤਨ ਜਲਤ ਬੁਝਾਇਆ। ਉਦਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੁਝਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਬ ਮੋਹਿ ਜਲਤ ਰਾਮ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਰਾਮ ਉਦਕ ਤਨ ਜਲਤ ਬੁਝਾਇਆ, ਮਨ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਸੋ ਜਲ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਹ ਪਾਵਕ ਸੁਰ ਨਰ ਹੈ ਜਾਰੇ, ਪਾਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੀ ਅੱਗ, ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਹੋਣ, ਨਰ ਹੋਣ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਉਦਕ ਜਨ ਜਲ ਤੋਂ ਉਬਾਰੇ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਾਹੀ, ਪੀਵ ਰਹੇ ਜਲ ਨਿਖੁੱਟਤ ਨਾਹੀ। ਕਿ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਜਪੋ, ਪੀਓ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭਜ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਪਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਸਾਰੰਗ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਰਾਮ ਉਦਕ ਮੇਰੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਨੀ, ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਖਾ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟੈਂਪਲਿੰਗ ਵਿਊਜ਼ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੀ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।